اے ولیوں کے ولی مولا تاغی، صاحب جود و کرم ہاشمی، آپ ہیں نور مجسم یا جواد، آپ سے ہم کو ملی ہے زندگی۔ آپ ہیں یا زکریا کا حشم، آپ کے کاندھوں پہ ہے حق کا علم، بچپنے میں علم یوں جاری ہوا، توڑ ڈالا جس میں باطل کا بھرم، کم سنین مالک خلق نبی، وارث حلم حسن روح علی، مثل موسیٰ عیسیٰ اپنے سب مٹا ڈالی زحل کی تیرگی، آپ کی ہے کنیت ابن رضا، اور لقب باب المراد ہے آپ کا، خلق کی حاجت روائی کے لیے ہے کھلا در آپ کا صبح و مساء۔ میں آپ کے پاس کئی بار آیا ہوں اور اس بار آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ خلافت سے استعفیٰ دے کر لوگوں سے آپ کے لیے بیعت لے لوں۔ اگر یہ خلافت تمہاری ہے تو خدا نے اسے تمہارے لیے رکھا ہے، لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے کہ جو لباس اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہنایا ہے اسے اتار کر کسی اور کو دے دو، اور اگر خلافت تمہارا حق نہیں ہے تو وہ چیز جو تمہاری نہیں ہے مجھے کیسے دے سکتے ہو؟ اے فرزند رسول، آپ کو یہ قبول کرنا پڑے گا۔ میں اسے اپنی مرضی سے کبھی قبول نہیں کروں گا۔ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابو الحسن نے ہماری پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے۔ جناب، مجھے امید ہے کہ خدا آپ کو اس درخواست کی وجہ سے سعادت عطا فرمائے گا۔ سبھی جانتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے زیادہ عادل کسی کو نہیں سمجھتا۔ ابو الحسن بھی رسول خدا کی ذریت ہے، اس لیے میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں۔ میرے حضور، میں یہ جانتا ہوں کہ علی ابن موسیٰ کی خلافت پر آپ کے اصرار میں کوئی حکمت ہے۔ اگر وہ ولایت عہدی کو قبول نہ کرے تو کیا ہوگا؟ میں نے قسم کھائی ہے، تلوار کے زور پر ہی صحیح میں انہیں راضی کر کے رہوں گا، ورنہ میری تمام تدبیریں برباد ہو جائیں گی۔ لیکن میرے حضور، عباسی اور ان کے حمایتی لوگ عرب اور غیر عجم سے آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آپ کی اور آپ کے خاندان کی حیثیت وہ نہیں ہوگی کہ علی ابن موسیٰ کے شیعہ آپ کی تعریف کریں، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ عباسیوں کے ہاتھ ابو مسلم اور منصور و ہادی، یہاں تک کہ آپ کے والد ہارون کے زمانے سے ان کے خون سے آلودہ ہیں۔ لیکن میں اس دکھاوے اور توہم کو اپنے اس ولایت عہدی کے نقشے سے، جسے میں نے خلافت کی جگہ رکھا ہے، ختم کر دوں گا، اس شرط پہ کہ علی ابن موسیٰ میرا ساتھ دیں، اور انہیں ساتھ دینا پڑے گا۔ انہوں نے ولایت عہدی کو قبول نہ کیا تو؟ کیا تمہیں ڈر ہے کہ اگر وہ تخت نشین ہو گئے تو تم اپنی طاقت کھو دو گے؟ فکر مت کرو، کیونکہ ولایت عہدی کے باوجود میری اور تمہاری دونوں کی جگہ محفوظ ہیں، اس شرط پہ کہ تم ان کے خلاف اپنی پوری طاقت استعمال کرو
और अपनी चालों से मार का सर करो। आपके हुक्म की तामील होगी मेरे हुजूर। मेरे मौला, मैं यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने और माफी मांगने आया हूँ। अगर आपकी तदबीर ना होती तो मामून बिलाशुबा मुझे कत्ल कर देता। ए ज़ैद, कूफा के जाहिल लोगों की ऐसी बातों से कि रिवायत है कि फातिमा सलामुल्लाह अलैहा पाक दामन थी और उनकी औलाद पर जहन्नम की आग हराम है, धोखा न खाओ, क्योंकि ये सिर्फ इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मखसूस है। कभी ये ख्याल न करना कि चूंकि तुम मूसा इब्न जाफर के बेटे हो, अगर तुम गुनाह भी करोगे तो जन्नत में जाओगे, और तुम्हारा बाप जिसने खुदा की इताअत की है जन्नत में जाएगा। खुदा की कसम, कोई भी इताअत इलाही अंजाम दिए बगैर खुदावंद मुताल से करीब नहीं हो सकता। और तुम गुमान रखते हो कि मासियत के साथ खुदा की कुर्बत हासिल कर लोगे, ये बदगुमानी है। आप मुझसे इस तरह कह रहे हैं जबकि मैं आपका भाई और अहले बैत में से हूँ। तुम उस वक्त तक मेरे भाई हो जब तक खुदा की इताअत करो। जनाब नूह और उनके बेटे की दास्तान का तो इल्म होगा, जिसे नूह अपने अहले बैत में से समझते थे, लेकिन खुदा ने उनसे फरमाया, ए नूह, वो तेरे अहले बैत में से नहीं है, उसके अमाल सालेह नहीं है, क्योंकि नूह का बेटा खुदा की नाफरमानी करता था। मैंने इनसे इंतकाम लिया है। ए ज़ैद, कैसा बदला, कैसा इंतकाम? क्या लोगों के घरों को आग लगाना इंतकाम है? ये खुदा के खिलाफ बगावत है, क्योंकि तुम गुनाह के जरिए दूसरे गुनाहों की तलाफी चाहते हो। अफसोस, सद अफसोस, तुम ऐसे गुनाह के मुर्तकिब हुए हो जो हमारे जद की शरीयत में नाकाबिल कबूल है। हमारे आबा अजदाद में से कोई भी इसे कबूल नहीं करता। ये रूए जमीन पर फसाद और तबाही है। ये मत समझो कि तुमने सही काम किया है। ए ज़ैद, खुदा का खौफ करो और जान लो कि हमने ये मकाम तकवा और परहेजगारी से हासिल किया है, और जो कोई भी बातकवा न हो और खुदा के हुक्म की तामील न करे तो वो हम में से नहीं होगा, और हमारा भी उससे ताल्लुक़ नहीं है। मैं तुम्हें शियों को सताने से खबरदार करता हूँ। ए ज़ैद, हम सब हज़रत आदम की औलाद हैं और तमाम लोग खुदा के नज़दीक बराबर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तुम्हें मुख्तलिफ ख़ानदानों और कबीलों में तकसीम कर दिया है ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम वो है जो तुम में से ज़्यादा परहेज़गार है। मेरे मौला, क्या आप समझते हैं कि मैं आपकी तरह गोशे नशीन हो जाऊंगा और दुश्मनों को उनके हाल पर छोड़ दूंगा? हरगिज नहीं। मैं तो हर वक्त क़याम के बारे में सोचता हूँ। क़याम व क़ूद के लिए शर्तें हैं। कभी हमारे जद इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हमारे जद अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की तरह आंख में कांटे सी चुभन और गले में हड्डी अटकने जैसी अजियत बर्दाश्त करना पड़ती है, और कभी हमारे जद हुसैन शहीद करबला अलैहिस्सलाम की तरह क़याम करना पड़ता है। इन उमूर में तुम नादान हो। मौला, क्या आप खिलाफत में शिरकत कबूल कर लेंगे? ऐसा करके आप इनके अमल को जायज़ करार देंगे। मौला, आप सादात खानदान के सरदार हैं। ऐसा करने से हमारी तलवारें सुस्त पड़ जाएंगी। मेरे काम का जवाज कुरान से है कि जो हज़रत यूसुफ के किस्से जैसा है, लेकिन इसकी वजह से मुझे खतरा है कि मेरा खून बहाया जाएगा और उनका ये अमल उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो हर जगह रुस्वा होंगे, ये वक्त ही बताएगा। मौला, मैं आपकी मुखालिफत नहीं करूंगा। हमारा रिश्ता अलग है। मेरे हुजूर, जिस दिन वो निशापुर से तशरीफ ला रहे थे, गोया महशर बपा था। लातादाद लोग आए थे, आंसू बहा रहे थे, उन्हें बोसा दे रहे थे और उनके कदमों में गिर रहे थे। वो लोग बड़े इश्तियाक से अली इब्ने मूसा की जियारत कर रहे थे और मुसलसल कहे जा रहे थे, ए फर्जंदे रसूल, आप हमें अपने चेहरा अनवर का नूर दिखाएं। और उसने उनको रसूल खुदा की एक हदीस पढ़कर सुनाई जिसे 20,000 से जायद लोगों ने लिखी। मैं ये सब जानता हूं, तुम मेरी हालत के बारे में सोचो। मेरे हुजूर, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं खुरासान पर मजीद गलबा हासिल नहीं कर सकता। या तो वो हमारी बात खुशी से खुद मान लेगा या मैं उसे धमकी दूंगा। रमजान करीब है। रमजान के महीने तक ये बात मान ले ताकि हम लोग कुरान की महफिलों में उनकी अजमत व शान से भरपूर इस्तिफादा करें। वो यकीनन खिलाफत को कबूल नहीं करेंगे।
اگر میرے حضور وہ خلافت کی پیشکش کو ٹھکرا دیں تو انہیں خلافت یا ولی عہدی کی پیشکش کیجیے، تو شاید وہ آپ کی پیشکش قبول کر لیں۔ میں بھی ہارون رشید کا بیٹا ہوں۔ یعنی وہ قبول کریں گے؟ اگر آپ خلافت قبول نہیں کرتے تو آپ کو ولایت عہدی قبول کرنا ہوگی اور میرے بعد خلیفہ بننا ہوگا۔ خدا کی قسم، میرے والد نے مجھے اپنے آباء و اجداد امیر المؤمنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خبر دی ہے کہ میں مسموم اور مظلوم مروں گا اور زمین و آسمان کے فرشتے مجھ پر گریہ کریں گے اور مجھے جلا وطنی کے عالم میں ہارون الرشید کے پاس دفن کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! ایسا کون ہے جو آپ کو مارے گا، اور ایسا کون ہے جو میرے رہتے ہوئے یہ جرت کرے گا؟ اگر میں چاہوں تو اس کا نام ظاہر کروں گا۔ ان باتوں سے یقیناً آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ پھر لوگ یہ کہیں گے کہ آپ اس دنیا میں زاہد ہستی ہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور میں نے دنیا کی خاطر زہد اختیار نہیں کیا۔ میں تمہارے ارادوں سے واقف ہوں۔ میرا کیا ارادہ ہے؟ تم چاہتے ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ علی ابن موسیٰ رضا نے دنیا میں زہد اختیار نہیں کیا، بلکہ دنیا نے ان سے زاہدانہ رویہ رکھا اور انہوں نے خلافت کے لالچ میں عہد نامہ قبول کیا تھا۔ آپ وہی باتیں کر رہے ہیں جو مجھے پسند نہیں۔ خدا کی قسم، اگر آپ نے میری ولایت عہدی قبول نہ کی تو میں آپ کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اگر ایسا ہے تو میں وہی کروں گا جو تم چاہو گے۔ میں ولایت عہدی قبول کروں گا اس شرط پر کہ میں کسی کو مقرر یا معزول نہ کروں، خدا کے حکم یا سنت کی خلاف ورزی نہ کروں، اور صرف معاملات میں دور سے ایک مشیر رہوں گا۔ میں راضی ہوں اس پر جس پہ آپ راضی ہیں۔ پروردگارہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کو تو نے ہدایت دی، صحت اور تندرستی دی، اور تو ان سے محبت کرتا ہے۔ اپنی عطا میں برکت عطا فرما۔ مجھے بدترین روزگار سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ظالموں کے مقابلے میں میری مدد فرما، کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امیر المومنین عبداللہ ابن ہارون خلیفہ وقت نے اپنے ولی عہد علی ابن موسیٰ کے لیے لکھا ہے۔ اما بعد، خداوند عز و جل نے اسلام کو پسندیدہ دین بنایا ہے اور اس کی تبلیغ کے لیے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ اس کی جانب لوگوں کی رہنمائی کریں۔ انہوں نے اپنے بعد آنے والے پیغمبروں کی بشارت دی، اور بعد میں آنے والے پیغمبروں نے اپنے سے پہلے آنے والے نبیوں کی تائید فرمائی، یہاں تک کہ خداوند نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جہاں برسوں تک کوئی نبی لوگوں کے پاس نہیں آیا تھا، اس نے آپ کے ذریعے رسالت کے سلسلے پر ختم نبوت کی مہر لگائی، اور خدا نے مسلمانوں کے لیے خلیفہ وقت سے عہد و پیمان اور بیعت پر وفاداری کو اسلام کی بقا، عزت و شرف، اور اس نے اپنے جانشینوں کو اپنے بعد ایسے لوگوں کو منتخب کرنے کی ترغیب دلائی ہے جو نعمتوں کی قدر کریں گے اور معاشرے میں امن و امان کو یقینی بنائیں گے، اور خدا نے اس انتخاب سے فتنہ و فساد پھیلانے والوں کی دشمنی اور اختلافات ڈالنے والوں کی کوشش کو باطل کر دیا۔ خلیفہ نے خدا سے خیر طلب کرتے ہوئے خدا کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بہترین شخص تلاش کرنے کی بہت کوشش کرنے کے بعد عباسیوں اور علویوں میں تلاش کیا اور اس تلاش کو جاری رکھا۔ ان میں انہوں نے صرف علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن
حسین ابن علی ابن ابی طالب کو سب سے زیادہ مناسب پایا اور انہیں یہ ذمہ داری سنبھالنے کے لیے منتخب کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے فضل و شرافت، علم، تقوی، پرہیزگاری، اپنے بعد کی خلافت کی اسے پیشکش کی تھی۔ ان کے ذریعے خداوند نے ان میں مشاہدہ کیا اور سب کو ان کی عظمت و بزرگی پر متفق پایا۔ اس کے بعد ہی انہیں ولایت عہدی اور اپنے بعد کی خلافت کی انہیں پیشکش کی تھی۔ اس کے ذریعے خداوند نے ان کے جد امام حسن علیہ السلام کی طرح ان کے ذریعے مسلمانوں کے خون کو رائے گاہ ہونے سے روکا۔ اے خلیفہ مامون کے خاندان والوں اور تمام لشکروں کے سپہ سالار اور ہر مقام و منصب پر فائز مسلمانوں، تم امیر المومنین مامون اور علی ابن موسیٰ کی بیعت کرو۔ اس بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاؤ اور کھلے بازوؤں سے ان کا استقبال کرو۔ خدا کے حاکم اور وفاداروں کے سردار کی طرف جلدی کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے اور اس پر خدا کا شکر ادا کرو گے تو تم امن و امان میں رہو گے اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکو گے انشاءاللہ۔ یہ عہد نامہ خلیفہ عبداللہ مامون ولد ہارون الرشید نے خود اپنے ہاتھوں سے بروز پیر 7 رمضان المبارک سن 201 ہجری کو لکھا۔ اے ابو الحسن، اپنی تحریر سے اس معاہدے کی قبولیت کی تصدیق کیجیے۔ میں خدا اور تمام حاضرین کو اس معاہدے کا گواہ بناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، کوئی بھی اس کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی اس کے فیصلے کو پلٹا سکتا ہے۔ وہ نگاہوں کی خیانت جانتا ہے اور سینوں کے چھپے رازوں سے واقف ہے۔ درود و سلام ہو محمد خاتم النبیین پر اور ان کی آل پاک پر، اور میں علی ابن موسیٰ ابن جعفر کے یہ الفاظ درج ذیل ہیں۔ خلیفہ مامون نے ہمارے اس حق کو پہچانا جسے دوسروں نے تسلیم نہیں کیا، اور علویوں اور عباسیوں کے درمیان جو رشتوں کی کڑیاں جدا ہو گئی تھیں ان کو جوڑ دیا اور خوف اور دہشت زدہ نفسوں کو راحت بخشی۔ خلیفہ مسلمین مامون نے مجھے اپنا ولی عہد اور اپنے بعد حاکم بنایا ہے، البتہ اگر میں ان کے بعد زندہ رہا۔ آج سے جو کوئی ایسی گرہ کھولے گا جسے خدا نے مضبوطی سے باندھنے کا حکم دیا ہے، یا ایک ایسے رشتے کو ختم کرے گا جسے خدا جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے، تو اس نے خدا کی حرمت کا احترام نہیں کیا اور خدا کے حرام کو حلال جانا ہے۔ ہم سے پہلے والوں نے بھی اسی روش پر عمل کیا ہے۔ وہ لغزشوں پر صبر کرتے تھے اور مشکلات میں کبھی نالہ و فریاد نہیں کرتے تھے تاکہ دین پراکندہ نہ ہو اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد پارا پارا نہ ہو جائے، کیونکہ جاہلیت کے دور سے بہت قریب تھے اور موقع پرست لوگ فساد برپا کرنے کا موقع ڈھونڈ رہے تھے۔ میں خدا کو گواہ بناتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کی قیادت اور خلافت مجھے سونپ دی ہے تو میں تمام لوگوں اور خاص کر بنی عباس کے ساتھ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق معاملہ کروں گا۔ میں بے گناہوں کا خون نہیں بہاؤں گا۔ میں قانون الہی کی اجازت کے بغیر کسی کی عزت اور مال کو مباح نہیں سمجھوں گا۔ میں نے خدا کو گواہ بنایا ہے کہ میں اپنی پوری طاقت لائق لوگوں کے انتخاب میں استعمال کروں گا، اور یہ پیمان ہے جو خدا سے باندھا ہے، ایسا پیمان جس کے بارے میں خدا سوال کرے گا، اور خدا کا حکم ہے کہ عہد و پیمان کی حفاظت کرو، اور عہد و پیمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں نے یہ دستاویز اپنے ہاتھوں سے مامون اور فضل ابن سہل، سہل ابن فضل، یحییٰ ابن اقسم، طاہر ابن حسین، تمامت ابن اشعث، بشر ابن معتمر اور حماد ابن نعمان کے حضور رمضان 201 ہجری میں لکھا۔
याहिया इब्न अक्सम ने इस खत के मजमून के बारे में गवाही दी है और अल्लाह से दरख्वास्त की कि इस अहदनामे की बरकत से अमीरुल मोमिनीन को तमाम मुसलमानों तक पहचानवाएं और इसे अहदनामे के मजमून में अपने हाथों से मज़कूरा तारीख के साथ रकम किया। ताहिर इब्न हुसैन ने इस बात की गवाही दी और हम्माद इब्न नोमान ने अहदनामा में मज़कूर तमाम बातों की गवाही दी और बिशर इब्न मोतमिर ने इस पर तारीख लिखकर गवाही दी ताकि ये गवाही एक सरकारी और मोतबर दस्तावेज करार पाए। खलीफा के हुक्म से इस मकतूब के तमाम मज़ामीन को सबकी आंखों के सामने हमारे आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा और मिंबर के दरमियान रखा जाए। और फजल इब्न सहल ने मज़कूरा तारीख में खलीफा के हुक्म से इस अहदनामे को लिखा है। बैत कीजिए, तुम पर खुदा की रहमत हो। सबसे पहले हमारे आका बैत करेंगे, फिर हम सब बैत करते हैं। हम तमाम कदीम और हादिस नेमतों पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। अम्मा बाद, खुदा ताला की बेशुमार नेमतें और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद और अली इब्न अबी तालिब की खिलाफत के बाद मेरे और आपके लिए और तमाम अहले इस्लाम के लिए अली इब्न मूसा के वजूद मुबारक के सिवा अल्लाह की नेमत क्या हो सकती है कि ये औलाद रसूल में से हैं और इन्होंने विलायत अहदी कबूल फरमाई है। जानते इसका मतलब क्या है? यानी हक हकदार को मिल गया जिसका ताल्लुक दो नस्लों से है, बनी अब्बास और बनी फातिमा। खुदा हमसे राजी है और ये हम सब पर खुदा की बड़ी नेमत है। यानी अलवियों और अब्बासियों के दरमियान इत्तेहाद कायम हुआ और अब इनके दरमियान बरसों से जारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। अब से मैं चाहता हूं कि आप मिंबर से अली इब्न अबी तालिब के फजाइल बयान करें और हम भी अली इब्न अबी तालिब की रविश पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे चाहता हूं कि अली इब्न मूसा की विलायत अहदी की बैत करें। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि अहले खुरासान ने अपनी देरीन आरजू तक रसाई हासिल कर ली जिसे आप अपने नारों में दोहराते थे, और वो नारा अर्रिज़ा मिन आले मोहम्मद का था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने सादात और आले रसूल के एहतराम में अब से सब्ज रंग को पहनना मुकर्रर कर दिया है, जो रंग सादात फातिमी की अलामत है। और आज के बाद मैं भी सब्ज रंग पहनूंगा और आपसे भी गुजारिश है कि सब्ज रंग पहने। ऐ मुसलमानों के खलीफा, मैंने बैत का मतन पढ़ा है जिसमें एक जगह सराहत के साथ और कई जगहों पर मुबहम तौर पर लिखा गया है। ये अहद अली इब्न मूसा रज़ा ने मशरूत किया था। मुझे जानना है कि मशरूत बैत का क्या फायदा है। अली इब्न मूसा रज़ा एहतराम के लायक हैं और मुझे इस कदर अजीज हैं कि उनकी हर शर्त मुझे मंजूर है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने विलायत अहदी कबूल करके हम पर एहसान किया। जुज़ियात की छानबीन में मत पड़ो और असल मौजू की तरफ ध्यान दो और सब्ज लिबास पहनो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चलो चलते हैं। मेरे मौला, उन दिनों मैं खुरासान में ही था। मैं देख रहा था कि मामून क्या कर रहा है। उसने एक बार मुझे मस्जिद मुआज़ में इमाम अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान करने का हुक्म दिया, लेकिन मैंने तक़य्या किया। तक़य्या मेरे और मेरे अजदाद का दीन है। मौला, फिर तो आपके वालिद ने मामून को तक़य्या की हालत में किनाया के ज़रिए रुस्वा किया। मेरे वालिद ने उस दस्तावेज़ में लिखा कि
اگر میں زندہ رہا تو میں ان کا ولی عہد. مولا مامون نے امام سے عراقی حکومت کو قبول کرنے کو کہا، جس پر انہوں نے شرائط یاد دلا کر قبول نہیں کیا. مامون ہمارے مولا سے سوء استفادہ نہیں کر سکا. اس صورتحال کے باوجود بھی بعض لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ میرے والد نے اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا. خدا کی پناہ، ان لوگوں نے یہ دعویٰ کر کے جسارت کی ہے. خراسان کے چند صوفی میرے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ قوم کو ایسے شخص کی ضرورت ہے جو معمولی کھانا کھائے اور کھردرے اور اونی لباس پہنے. امام علیہ السلام نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ریشمی اور سنہرے لباس پہنتے تھے اور فرعونوں کے تخت پر ٹیک بھی لگاتے تھے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ عدل سے کرتے تھے. لوگ امام سے عدل و انصاف اور صداقت چاہتے ہیں. خراسان کی ایک گمراہ جماعت چینی اور ہندوستانی راہبوں سے کافی حد تک متاثر. آیت کریمہ کے متن کے مطابق خداوند عالم نے ان نعمتوں کو حرام نہیں کیا ہے. میرے مولا، کہو خیران. مامون کا خادم داخلے کی اجازت چاہتا ہے. ان سے کہو آ جائیں. جی مولا. میرے آقا ابو جعفر، آپ پر اور آپ کے مہمانوں پر سلام ہو. اور تم پر بھی سلام ہو یاسر. میرے آقا، خلیفہ مامون نے آپ کو سلام بھیجا اور کہا ہے کہ وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں اور آپ سے وہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان سے ملاقات کے لیے ان کی درخواست کا جواب دیں. وہ خود آپ سے ملنا چاہتے تھے، لیکن انہیں خدشہ تھا کہ کہیں آپ کے پاس ان سے ملنے کی فرصت ہو یا نہ ہو. اب اگر آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ بڑے شوق سے آپ کے منتظر ہیں اور آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. خلیفہ مسلمین نے مجھ سے کہا کہ انہیں آپ کی بہت یاد آتی ہے. انہیں آپ کی دعاؤں اور ہم نشینی کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے یاسر، میں جلد آؤں گا انشاءاللہ. میں انہیں بتا دیتا ہوں. ڈیبل، صبر کرو امیر، خلیفہ نے اسے امان دی ہے، اسے پریشان مت کیجیے. اگر خدا نے مجھے موقع دیا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا. سلام ہے خلیفہ مسلمین. وعلیکم السلام عبداللہ ابن طاہر. خلیفہ مسلمین سے تمہاری محبت مبارک ہو. یہ تو وہی آدمی ہے نا دیبل. میں تجھے کیا کہوں دیبل، تم میرے لیے انجان شخص نہیں ہو. تم نے میرے بارے میں کیا کہا؟ کیا مامون مجھے جاہل سمجھتا ہے جبکہ ہم نے کل ہی محمد کا سر اس کے پاس بھیجا ہے؟ ہم خلفاء پر اس طرح اتریں گے جیسے پہاڑ زمین سے اٹھتے ہیں. میں ایسی قوم سے ہوں جن کی تلواروں نے، یعنی کہ تم نے، اپنے بھائی کو قتل کیا اور خود کو خلافت سے سرفراز کیا، یعنی میں. تمہیں کافی شہرت ملی ہے ایک طویل عرصے کے بعد جبکہ تم بے نام تھے اور تم نے قدرہ مقام سے ہماری طرف مدد کا ہاتھ بڑھایا تھا. اور مجھے اس پست مقام سے نجات دلانا چاہتے ہو. تم اور تمہاری قوم مجھے پستی سے نجات دلاؤ گے جبکہ میں خلافت کے گہوارے میں پیدا ہوا ہوں اور میں خلیفہ کا بیٹا ہوں اور خلیفہ کا بھائی. اس وقت میں خود خلیفہ ہوں، کیسے کہنے کی جرات رکھتے ہو؟ آپ نے مجھے امان دے رکھی ہے اے خلیفہ مسلمین. ہاں، ایسی امان جو باطل نہیں ہوگی. میں چاہتا تو آپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ سنا تھا، لیکن میں یہاں اس کے لیے نہیں آیا. میں تمہیں تمہارے ماضی کے بارے میں امان دوں گا، لیکن ایک شرط ہے. سننا چاہوں گا. میرے لیے منازل آیات اور قصیدہ رائیہ پڑھو. کہا نا میں نے تمہارے تمام ماضی کے لیے امان دی ہے
मनाजिल आयात बहुत तवील है और राया मुझे नहीं लगता कि आप इसे अब सुनना पसंद करेंगे। तो राया मुझे पसंद नहीं आएगा। ऐसा है, फिलहाल अभी तुमसे मैं कसीदा राया सुनूंगा और दूसरा फिर कभी सुनूंगा। सुनो। मेरा महबूब नाराज हो गया क्योंकि उससे दूरी इख्तियार की और उसने मेरी अक्लमंदी का मजाक उड़ाया और हंसा और मुझ पर तंज किया, जबकि एक उम्र हमने साथ गुजारी थी। फिर ये तन्हाई किस लिए? बुढ़ापा है जवाब इसका। जवानी का पलटना नामुमकिन है। खुरासान की तरफ एक पैगाम भेजो ताकि मालूम कर सकूं कि अली इब्न हशाम और बाब खुरंदी के दरमियान जंग का क्या हुआ। ठीक है मेरे आका। पीछा कर रहे हो? उड़ा दूं तुम्हारी गर्दन। ये क्या कह रहे हो तुम उसके हमशक्ल हो जिसने मुझे मौत से बचाया था। मैं बस देखना चाहता था। क्या तुम वही हो? तुम कौन हो? मैं देबिल शायर हूँ, देबिल इब्ने अली खुजाई हूँ। मैं हुर हूँ। चेहरा क्यों छुपा रखा है? हमारे मौला की विलायत अहदी कबूल करने के बाद इराक शियों के खिलाफ उबल रहा है, लेकिन तुम क्यों छुपे हुए हो? अबू सराया के दस्तों में से एक दस्ते ने कयाम किया है। वो पीछा कर रहे हैं मेरा। उसे कत्ल करने के बाद मुझे सहरा में अपने कबीले पहुंचना है। शायद तब तक कुछ हालात बेहतर हो जाए। तुम सहराई हो, मैं भी साथ आऊंगा। तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही है। चलो चलें। सलमा, ये देखो, हमें छोड़ के जाने वाला शख्स वापस आ गया है। ऐसा लगता है जैसे अपने दुश्मनों से फरार होकर वापस आया हो, वरना हुर अपने घर जल्दी लौट आए ऐसा होना तो नामुमकिन है। मैं तो तुम्हारे दीदार के शौक में घर लौटा हूँ। ये दैबल हैं, मेरे बेहतरीन दोस्तों में से एक। यकीनन ये हजरत भी आपकी तरह जंगजू है। हाँ, मगर दैबल की तलवार इनके अशार हैं, जो हुर की तलवार से ज्यादा तेज हैं। फिर अपने मेहमान को वहाँ क्यों खड़ा रखा हुआ है? मेरे पास आपके लिए बगदाद से बहुत सी खबरें हैं। ऐ शियों के गरजते हुए शायर, मैं आपके अशार से बखूबी वाकिफ हूँ। हमारे घर में खुश आमदीद। मुझे कमो बेश इस बात का इल्म है कि बगदाद में क्या हुआ। जरूर वो अब्बासी सरफिरे बगावत कर रहे हैं। मैं भी तुम्हारा कुछ दिनों का मेहमान हूँ, फिर मुझे दैबल खुजाई के साथ जाना है। जालिम हुकूमत के खिलाफ नए कयाम बर्पा हो रहे हैं। मेरे बेटे हुर तुम्हारी रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है। तशरीफ लाइए। खुदा आप पर अपना करम फरमाए। या अल्लाह। मामून ने अपनी बहन उम्मे हबीबा का निकाह अली इब्ने मूसा से किया। उसकी बेटी उम्मुल फजल का रिश्ता उनके बेटे मोहम्मद इब्ने अली के लिए सोच रखा है। तमाम उमूर तब्दील कर रहा है। उसने अपनी हुकूमत का झंडा काले से सब्ज में बदल दिया है। यही मंजूर खुदा था। कि तुम क्या कह रही हो जुबैदा? मैंने मराजुल के बेटे के मुकाबले में बहुत कुछ खोया है और मैंने हद से ज्यादा कीमत अदा की है, और अब मैं राजी नहीं कि मोहम्मद के बच्चे खतरे में पड़े। जुबैदा फूफी, सदके जाइए, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें तो दूसरों से ज्यादा रंजिश होनी चाहिए और उस बदनसब से इंतकाम लेने की ख्वाहिश भी ज्यादा होनी चाहिए। मैं इब्राहिम बिन मेहदी की बैत नहीं करूंगी फूफी जान। तुम अपने बेटे के कातिल को कत्ल करके
जल्द सुकून बख्शोगी और फिर से जिंदगी की तरफ लौट आओगी। लेकिन मैं बैत नहीं करूंगी। बिल्कुल ठीक है सुबैदा। ये ढोल की आवाज किस लिए है? दरवाजे बंद होने और खलीफा के मुहाफिजों की तैयारी की वजह से हर समा ने बगावत कर दी है और जंग और मुकाबले की धमकी दी है। खाक और समा पर, मुझे उससे एक अहम काम था। उसने आपको भी धमकी दी है मेरे हुजूर। मैं खलीफा से मिलना चाहता हूँ। वापस चले जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। मुझे खलीफा से मिलने दो। आने दो इसे। अस्सलाम वालेकुम ऐ खलीफा मुस्लिमीन। तुम मुझे जंग की दावत दे रहे हो? नहीं, मैं नसीहत के लिए आया हूँ। मेरे तुम झूठ बोल रहे हो। तुम वही हो जिसने इराक को बिखेर दिया। तुम वही हो जिसने अबू सराया को बगावत पर उकसाया। तुम वही हो जिसने दूसरों के लिए खलीफा मुस्लिमीन से मुंह मोड़ लिया। झूठ है ये। इसका भाई हसन जिसने बगदाद से फरार होकर हुकूमत इराक को आग में झोंक दिया। इसने आपकी खयानत की है। इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होनी चाहिए। खुदा की कसम मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ले जाओ उसे। खलीफा मामून, इसने आपको धोखा दिया है। इसने आपको धोखा दिया है। अफसोस कि आप धोखा खा गए। मेरी बात पे यकीन कीजिए मेरे आका। ऐ बगदाद के लोगों, तुम चाहते हो कि मैं मामून को माजूल कर दूं। आगाह रहो कि मैं भी तुम्हारी तरह हरसमा इब्नैन के कत्ल से गमज़दा हूँ। मैं भी अब्बासियों में से हूँ। बगदाद के लोगों, जान लो कि मैं मामून को अमीरुल मोमिनीन समझता हूँ, लेकिन उन बातों के बारे में जो मामून की माजूली के बारे में कही गई हैं, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि तुम बगदाद के लोगों ने बहुत ज्यादा जानें दी हैं और तुम्हारे घरों को भी वीरान कर दिया गया है। मेरी गुजारिश है कि दूसरी जंग में दाखिल ना हो। हम उसकी बैत नहीं करेंगे। हम सब्ज लिबास भी नहीं पहनेंगे। हम खिलाफत को बनी अब्बास के हाथों से निकालकर अली और राफजियों के इमाम की औलाद तक नहीं पहुंचने देंगे। वैसे हमारे चचा जान सलमान बिन जाफर की क्या राय है? बैत ना करो, सब लिबास ना पहनो। ठीक कहा आपने। किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करें जिससे आप राजी हों। हमारे चचा सुलेमान इब्ने जाफर अफजल हैं। मैं खिलाफत का अहल नहीं हूं, लेकिन मुझ में काबिलियत है। मेरी बैत करो। हम आपसे किताब खुदा और सुन्नत रसूल की बुनियाद पर बैत करते हैं। ऐ बगदाद के लोगों, अगर हमसे खिलाफत छीन ली गई तो हम सब गुलाम बनकर रह जाएंगे। याद रखिएगा, तुम्हारा दारुल खिलाफत तबाह हो जाएगा। लिहाजा खिलाफत कायम करने में हमारी मदद करें। मेरी सिर्फ ये इल्तजा है कि हमारे साथ अच्छा सलूक किया जाए जो खुदा और रसूल ने कहा। बगदाद का मसला तुम्हारे हाथ में है और खालिद दरियूश में है। मुझसे बैत करो और जान लो कि अगर तुमने हमारी मदद ना की तो खिलाफत तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी और राफजियों के पास चली जाएगी। उनका दारुल खिलाफा कूफा होगा और तुम उनके गुलाम बन जाओगे। सिर्फ हकूक ही तो मांगे हैं। जितना हम दे सकते हैं देंगे। जंग की वजह से हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं बचा। हकूक ना देने के अलावा और कोई रास्ता है आपके पास? अब मैं इजाजत चाहता हूं। मैं मस्जिद के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये दुनिया एक तमाशा है जो धोखे से भरी हुई है। निगारा तुम्हें कैसा जाम हो जो एक लुत्फे जहान भी हो। ऐ मेरे लोगों, सुनो मेरी बात। हमें ऐसा गाने वाला खलीफा नसीब हुआ जिसकी आवाज भी इंतहाई खूबसूरत है। क्या तुम लोगों ने ऐसा अमीर कभी देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा। अगर गाने वालों के सरदार हर जुम्मे को हमारे लिए ऐसे ही गाएं तो हम उनकी बैत करेंगे। कैसी कैसी बातें सुनना पड़ रही हैं। मामून को माजूल कर दिया और गाने वाले इब्राहिम इब्ने मेहदी को खिलाफत के लिए मुंतखब कर लिया।
ए हुर, मुझे माफ करना, मैं ऐसी बात कहूंगा जिससे हमारे दिल ठंडे हो जाएं। इतनी तलखी से कहो कि देर तक उनके पेट में मरोड़ पड़ते रहे। ये शजरे खबीसा है, इसके फल एक जैसे ही हैं। एक गवैये को जिसका काम सिर्फ गाना बजाना है खलीफा बना दिया गया। ए बगदाद, तुम्हारे बिस्तर पर एक गीदड़ गिरा है, क्या दिखाई नहीं देता तुमको? अपनी लाठी उठाओ, क्या रात के अंधेरे में गीदड़ की आवाज सुनाई नहीं देती? ये खिलाफत भी अब्बास की औलाद के हाथों कैसा खिलौना बनकर रह गई है। याद रहे कि वो तुम्हें दिरहम के बदले गाना सुनाएगा। गाने सुनोगे तुम लोग, यहाँ तक के गानों की दुकानें भी हसद करेंगी उससे। हमारे खलीफा का फासिक होना वाज़ेह है। हाँ, लेकिन क्या किया जा सकता है? हमारे मुफ्तियों का फतवा देखो, वो खलीफा के खिलाफ बगावत को जायज नहीं समझते, चाहे फासिक ही क्यों ना हो। आगे क्या करोगे खुजाई? मैं खुरासान जाऊंगा। खुरासान में कुछ खास है? अली इब्ने मूसा की तरफ मैं जा रहा हूँ, जो इन लोगों में सबसे बेहतर है। क्या साथ चलोगे? चलो, शायद मुझे वहां मुजाहिदीन भी मिल जाएं। हाँ, चलो।